सवेरे कथा सुनते हैं मंजी साहब तो आज बड़ी दुनिया इस गल तो लाहा ले रही है। बड़ा प्रचार हो रहा है। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि ना कई बार होता भी घर के जोगी जोगड़ा ते बाहर के जोगी सीधा ही गल हो जाती है भी आपां नो डाउट ये एक सुचेतता की निशानी है कि सानू आज जेड़े किले ते हमले कर रहे हैं उन्हां दी सानू सुचेत अपने प्रति ये भी एक जात दी कौम दी निशानी है भी असं अपने ते होने वाले हमले प्रति सुचेत है। हुण अगली गल भी ਜਿਹੜੀਆਂ भी संस्थावां सेवा कार्य कर रही है मुबारक है। कोई भी सेवा करता है सारे मुबारक है। गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ने वो एजुकेशन का माध्यम चुनिया 90% ਜਿਹੜੇ स्टडी सर्कल ਦੇ कार्य है वो स्कूलों कॉलेजों ਦੇ ਵਿੱਚ विद्यार्थी ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ स्टडी सर्कल ਦਾ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ स्टडी सर्कल ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ किसी ने कीर्तन की लहर को मजबूत किया है, किसी को दीवान लगाने का बड़ा एक्सपर्टाइज है, किसी को कीर्तन समागम कराने का बड़ा एक्सपर्टाइज है, कई को लंगर लगाने का बड़ा एक्सपर्टाइज है। ये कोई सारी सेवावां ही गुरु घर दियां कईयां को हुण भाई प्रचार करदा कथा पैदा करदा बड़ा एक्सपर्टाइज है। ये सारी गुरु पातशाह दी बख्शी स्टडी सर्कल दा जिहड़ा एक्सपर्टाइज है वो विद्यार्थी विंग जिहड़ा आपां कहदे बच्चे ते नौजवान हुण ये स्टडी सर्कल दा एक्सपर्टाइज है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ठीक है जी पहला हम की पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड जेड़ा आपने जो पढ़िया पढ़ जरूर ताकि बात जेड़े ना सेवा कार्य कर सकदा है क्योंकि ना कली चिंता करते ना दूसरी होना कि अपन कली चिंता करी चली कि आ हो गया ठीक है आगे कोई जिन्ना देर मोटे ते कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते कोई जिम्मेवारी नहीं लेते उन्हां ते गल नहीं बनदी। जथेबंद होण दी लोड़ क्यों अपना इतिहास दे विचों भी सिखते हैं चाहे कहानी भी आप छोटे होंदे पढ़ते रहे हैं बिना एक वो जी सोटी एक होंगी है उन्होंने तोड़ सकता कोई तो जो सोटी का आप 4-5 सोटियां रख के उन्होंने बन लेने ना तो फिर टुटते नहीं तो आप पढ़ते थे चिड़िया ने इसका स्ट्रेंथ एकता में बल है एकता में बल होता है। असल में जी समस्या ही है ना जी आप मेन समस्या रूट कॉज कह दी वो यही है कि असि ना एक असि कहते आ मेरी जथेबंदी है आ तेरी जथेबंदी है आ ओदी जथेबंदी है हालांकि असि चिंता भुल गए वी आर द पार्ट ऑफ खालसा पंथ ते गुरु ग्रंथ ते खालसा पंथ दा असि सारे पार्ट हैं। हरेक बंदा परमात्मा किसी ने कमांडर बनाया हुआ है परमात्मा ने किसी ने गुलाम बनाया हुआ है किसी ने बच्चों की जिवें हुण बुढ़ा दल वाले बच्चों की संभाल नहीं करते सीगे कोई जंगलां च जूझदे सीगे कोई लिटरेचर की सेवा करदा सी बाबा दीप सिंह जी जिवें हुण मतलब आप लिटरेचर की सेवा भी करते रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ शायद जानकारी में इतिहासक गल सुनावा बड़ी वधिया गल है ਤੁਹਾਨੂੰ शायद इस गल प्रति हैरानगी होवे कि सत्कारयोग बाबा दीप सिंह जी ਜਦੋਂ छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ अपनी जवान उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੈਂਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਠੰਡੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਧਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛਕਣਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘਾਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਮੇ ਸੁਰਮਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟੱਪੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਟੱਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਠ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੱਠ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਕਾਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ, 5 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਆਹ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਰੋਲਦਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਹ ਪੜਦੇ ਚੱਕਦਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਪੜਦੇ ਚੱਕਦਾ, ਫੱਟੇ ਕਦੇ ਚੱਕਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਅੱਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਣੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਚੀ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ
ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ यूपीए एनडीए ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਪਦੀਆਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਮੱਤ ਭੇਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੱਤ ਭੇਦ, ਮੱਤ ਭੇਦ, ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਕਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਵਰਜਤ ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੰਡੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋਜ਼ ਮੇਰ ਤੇਰ, ਮੇਰਾ ਫੋਰਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋਜ਼, ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਗੋਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਅਗੰਮੀ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੱਟੇ ਚ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰੂਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਗੇ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ 4-5 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 4-5 ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, ਆਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਲਿਖਦੇ ਨਾ TEAM, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ T ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, E ਫॉर ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ, A ਫॉर ਏਮ, M ਫॉर ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਇਲਨੈਸ ILLNESS ਇਲਨੈਸ ਸਾਡੀ ਵਿਲਨੈਸ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਊਗਾ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਦ ਜਥੇਬੰਦ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ
कोई भी सेवा कार्य करता बेशक कोई शबील क्यों नहीं लाई जाता, कोई नवी चीज पानी है ना तो आप करके वाइट होता, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करीदा होता। ਹੁਣ एक वीर ने बड़ी सोहनी ਅਸੀਂ ना मुक्तसर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਲ ऐसा ਅਸੀਂ गांव ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਗੈਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਪੁਰ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਕੱਲੇ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ और बड़ा सानू जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 5 ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ A to Z ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਭ ਖੁਦਲਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਐਤਵਾਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਤ ਨੇ ਬੱਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜਨਾ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਮਤਭੇਦ ਮਸਲੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਡ ਚੁੰਡ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਮੰਦਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 118 ਮੰਦਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 118। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, पर अगले ने एक चीज एक दिन साबित करनी है कि ये मुक्तसर साहिब हो गया। मुक्तसर साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤ ਪਏ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। इस जगह उत्ते पहला अपना इतिहास लिखे, इस जगह उत्ते शिवजी महाराज ने भक्ति की थी। ये मेरे को किताब पई है, माता भाग कौर जी ਨੂੰ मुसलमानों की कुड़ी लिखदा हो। हुण ये इतिहास साडा चेंज किया जा रहा, ਅਸੀਂ इतिहास पढ़ते नहीं, गल नहीं कारकर्दगी दी ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰਲੀ ਹੋਈ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2-4 ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰੱਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 40 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਾਟਸ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਗੈਰ
राजनीतिक संगठन 1972 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟੀ, ਧੜੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਸ ਸदैव ਕਾਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਥਾਪਿਤ ਲਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਰਸਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਅਡੋਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਭਾਈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਤੇ ਜੱਜ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਖਾਤਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਤੜਪ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗੋਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਢ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਦੁਆਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਲਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ।